करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम जोग देथिबा मोर समस्त श्रद्धेय भाई भौणी मानू अनेक श्रद्धा शुभेच्छा और सम्मान। मातृवाणी आज तृतीय भाग आम पूर्व आलोचन माँ देथिबा 6टी गाइडलाइन जोटा दि जाइए आमर अजथा वार्तालाप उपरे 6टी गाइडलाइन माँ देथिबा आम 2टी गाइडलाइन विषय पूर्व प्रसंग रे आलोचना करथिले। आज तृतीय पॉइंट आसी तृतीय रे माँ कहउचंती टू कीप द टोन ऑफ स्पीच एंड वर्डिंग very quiet and calm and uninsistent. To keep the tone of speech and wording very quiet and calm and uninsistent. उच्चारित शब्दर स्वर सर्वदा कोमल सुशब्द हेबा वांछनीय। श्रुतिकटु रुक्ष कर्कश शब्द उच्चारणरू विरत रुह। कथारे काहाकू आघात दियो नाही किमा निजकू जाहिर कर नाही, निजर इम्पोर्टेंस प्रकाश कर नाही। भागवत बाणी अछि कोमल मधुर वचन कही तोषिब प्राणी मन। कौनसी शारीरिक आघात किछि दिन परे उपशम हो जाए, मात्र तीक्ष्ण वाक्य द्वारा हृदय लगी आघात बहु काल स्थायी होता है, बहु दिन पर्यंत कष्ट दिए। तेणु मधुर वचन रे धन व्यय करने को पड़े नहीं, अथच अन्यर मन जिणी हुए। तेणु वचने किंग दरिद्रता। जेतिकिटी कथा आम कहवा ता कोमल हवा दरकार, अनुतेजित भाव रे शांत भाव रे कहवा उचित। ये कथा माँ कहउचंदी तृतीय गाइडलाइन रे। चतुर्थ रे माँ कहउचंदी not to mind at all if others are hated or dispute, but remain quiet and undisturbed, and yourself speak only what can happenings to be smooth again. Not to mind at all if others are hated or dispute, but remain quiet and undisturbed, and yourself speak only what can happenings to be smooth again. अन्य मानक घृणा बा विवाद द्वारा मानसिक भाव रे भाराक्रांत हुओ नहीं। तुमको किए घृणा कला, तुम सहित विवाद सृष्टि कला, जोटा मन रे आघात दिए, मन को भाराक्रांत करे, माँ कहउचंदी सेथिरे भाराक्रांत हुओ ना। सर्वदा शांत नीरव अनाहत रुह। अनाहत माने आघात पाओना। एवं आवश्यक स्थले सेतिकी कथा कुह जहाँ परिस्थिति और परिवेश को पुनर्बार सहज और साबलील कर दे पारिबो। एति कथा कुह जहाँ परिस्थितिर समस्या को समाधान करिवो, ताकू साबलील करिवो। ये हला चतुर्थ गाइडलाइन। पंचम गाइडलाइन रे माँ कहउचंदी if there is gossip about others and harsh criticism, especially about sadhakas, not to join, for those things are helpful in no way and only lower the consciousness from its higher level. If there is gossip about others and harsh criticism, especially about sadhakas, not to join, for those things are helpful in no way and only lower the consciousness from its higher level. अन्य मानक संबंध रे जदि किछि रुक्ष समालोचनामूलक वार्तालाप चली थाए, आमर अभ्यास अछि अन्य मानक अनुपस्थिति रे तांको विरुद्ध रे किछि कहू। माँ से कथा भल भाव जानती,
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ରୁକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଆସରରେ ଆଦୌ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଆମର ପାଠଚକ୍ରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଆଲୋଚନା କିଛି ହଉଥାଏ, ସେ ଆସରରେ ଆଦୌ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଚେତନାକୁ ତାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରେଇଥାଏ, ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଏ, ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ତାର କିଛି ହୁଏ ନା। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ, to avoid all that would wound or hurt others, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ତୁମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ତୁମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମନରେ ଆଘାତ ନ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନିରବତା ହିଁ ରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆସୁଛି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରିବା ପାଇଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିକି ନିରବତାକୁ ସାଧନା କର, ଚୁପ ରହିଯାଅ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନିରବତା ହିଁ ରକ୍ଷା କବଚ। ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିପାରିବା। ଚୁପ ହେଇଯିବା ଯଦି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି when you do something you ought not to do and your psychic tells you in its still small voice not to do it, then if you do it in spite of that, after a while it will no longer tell you anything and you will no longer have any inner reactions at all to your bad actions, because you have refused to listen to the voice when it spoke to you. ଯାହା ଅକରଣୀୟ, ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣାର ସ୍ଥିର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ତାହା କରନା ବୋଲି ସୂଚେଇ ଦିଏ। ଯୋଉଟା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେ କଥା କିଏ କହେ ନା, ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅତି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଯେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତର୍କତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯଦି ଏଡେଇ ଯାଉ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁ ଆମ ଭୁଲ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନୀରବ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚୁପ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ଖରାପ କାମଟିଏ, ଖରାପ ଭାବନାଟି ଆସିଲେ ଯଦି ତାକୁ ନ ମାନି ଆମେ କରିଚାଲୁ, ତାପରେ ସେ ଖରାପ ଭାବନା ବି ଆସିବନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କହୁଥିଲା ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛ, ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ଯୋଗାଧାରକୁ ଆଧାର କରି ତଥା ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ମାଙ୍କର ଲେଖା, ଯୋଗାଧାରକୁ ଆଧାର କରି ତଥା ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପୁସ୍ତକରେ ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ବାକ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି control over what one says is more important than complete silence. The best is to learn to say what is useful in the most exact and true way possible. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବାକ୍ ସଂଯମ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଆମକୁ ବାକ୍ ସଂଯମ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ
ଘଣ୍ଟାଏ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ନୀରବ ରହିଗଲୁ, ତାପରେ ଏତେ ବକ ବକ ହଉ ଯେ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୌନ ବ୍ରତ କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା। ମା ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବାକ୍ ସଂଯମ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କେବଳ ଦରକାରୀ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ, ସଠିକ ଓ ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର କଥା, ଏଟା ଶିକ୍ଷା କର। ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା। ଦରକାରୀ କଥାଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅଧିକା କିଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇ ମିଶି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହିବା ନାହିଁ। If only people did remain a little quiet before speaking, acting or writing, much trouble could be avoided. If only people did remain a little quiet before speaking, acting or writing, much trouble could be avoided. ଖାଲି କଥା କହିବା କଥା କୁହାହେନି, କିଛି ଭାବିବା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି କହିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। କଥାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା କହିଥାଉ। ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତାର ପରିଣତି କଣ ହବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି କହୁ। କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଆମ ଭାବିବା, କହିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା ସବୁ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା, ତାହେଲେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିଏ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଅର୍ଥାତ ୱେଟ୍। କିଏ କଣ କହିଦେଲା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନା, ଟିକେ ଅଟକି ଯାଅ। ହଠାତ୍ କିନି କହିଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ବୋଲିକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍, କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଅ। So many things are said uselessly, they could have been saved with silence. ମା କହୁଛନ୍ତି so many things are said uselessly, they could have been saved with silence. ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡିକ କଣ କରେ? ସେଗୁଡିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନ୍ଦ ଧାରଣା ଓ ମନ୍ଦ ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରନ୍ତା। If we are spoken only the words that needed to be spoken, the world would be a very silent place. If we are spoken only the words that needed to be spoken, the world would be a very silent place. ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସେତିକି କଥା କୁହାଯାଆନ୍ତା, କୋଳାହଳରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜଗତଟି ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ହୋଇ ଉଠନ୍ତା। ସର୍ବଦା କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ଏଇ ଜଗତଟି କେତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। The world is deafened with useless words. ଅଦରକାରୀ ଶବ୍ଦ କୋଳାହଳରେ ଏ ପୃଥିବୀଟି ସ୍ତବ୍ଧ ବଧିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। You must always do what you say, but it is not always wise to speak about everything you do. You must always do what you say, but it is not always wise to speak about everything you do. ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କହୁଛ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆଦୌ ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦିନିମ ବଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ। ଆମେ
କିଛି କରୁନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଖାଣୁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କଣ କଲେ ତାକୁ ବଢେଇକିରି କହୁ। ମା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ମାନବୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଟକ୍ ଇଜ ଟେନସନ, ଟକ୍ ଇଜ ଟେରିବଲ, ଟକ୍ ଇଜ ଟ୍ରବଲ, ଟକ୍ ଇଜ ଟାୟାରିଂ, ଟକ୍ ଇଜ ଟାଇମ କିଲିଂ। ଟକ୍ ଇଜ ଟେନସନ, କଥା କଥାରେ ଆମେ ଟେନସନ ହଉ। ଟକ୍ ଇଜ ଟେରିବଲ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଟକ୍ ଇଜ ଟ୍ରବଲ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ଟକ୍ ଇଜ ଟାୟାରିଂ, କଥା କହି କହି ମଣିଷ ବେଶୀ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ। କାମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ନା, ବକ ବକ ହେଲେ ବେଶୀ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଟକ୍ ଇଜ ସବୁଠୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଟକ୍ ଇଜ ଟାଇମ କିଲିଂ। ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା ଯୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଚରଣୀୟ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡିଂ ରୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। One can take a guiding rule that all that brings with it or creates peace, faith, joy, harmony, wideness, unity, and ascending growth comes from the truth, while all that carries with it restlessness, doubt, skepticism, sorrow, discord, selfish, narrowness, inertia, discouragement, and despair comes straight from the falsehood. କୋଉଠୁ କଣ ଆସେ ମା ତାକୁ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ କୋଉ କୋଉ ଉତ୍ସରୁ କଣ ଆସୁଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, ଯେ ତା ସହିତ ଆଣେ। ଜଣେ ତା ଜୀବନରେ ଗାଇଡିଂ ରୁଲ ଭାବରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ହଉଛି ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ ବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କଣ, ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଆନନ୍ଦ, ସଂଗତି, ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବ, ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ତାହା ସତ୍ୟ ନିକଟରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଶାନ୍ତି ଭାବଟି ଆସୁଛି, ସାରା ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସଂଗତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଏକତ୍ୱ ଆସୁଛି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଏଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା, ଏଗୁଡା ଟ୍ରୁଥ ପାଖରୁ ଆସିଲା, ସତ୍ୟ ନିକଟରୁ ଆସିଲା। ଏଗୁଡା ସତ୍ୟ ନିକଟରୁ ଏଗୁଡିକ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ନିଜ ସହିତ ବହନ କରି ଆଣେ ଅସ୍ଥିରତା ବା ସଂଶୟ, ସନ୍ଦେହ, ଶଙ୍କା, ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଜଡତା, ହତୋତ୍ସାହ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ, ତାହା ସବୁ ସିଧାସଳଖ ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ ଆସିଥାଏ। ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସେ ସତ୍ୟରୁ, ସତ୍ୟର ଉତ୍ସରୁ, ତାର ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସେ ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ। ଅତଏବ ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର କାରଣ ଗୁଡିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହିତ ତାର ଯଥୋଚିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବ। ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାବ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର କାରଣ ଖୋଜିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତା ସହିତ କିଭଳି ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଛି ନ ପାଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଆବାହନ କରିବା ଉଚିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆମ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସରେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା। ଯୋଗ ଜୀବନର ସହାୟକ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟ ଚେତନାରୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକ ଆସିଥାଏ ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ।
ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶରୀର, କାମନାତ୍ମା ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ସାଧନାର ସହାୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆମ ସାଧନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ନା ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶରୀର। ଏକ ଦେହ ବାଧା ଦିଏ, ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ କାମନାତ୍ମା ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ସର୍ବଦା କାମନା ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜୁଥାଏ, ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ, ଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ମନ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମ ସାଧନାର ବାଧା, ସାଧନାର ବାଧକ। ଏମାନେ ସହାୟକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମା ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖା ହଉଛି ବାହାରକୁ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଶରୀର ସଚେତନ, ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଫଲୋ ଏ ଫିଜିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଫଲୋ ଏ ଫିଜିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିବା? ଶରୀରଟିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଶରୀରର ନେତା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ସେ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ଶରୀରର ନେତା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ନିୟନ୍ତା ବା ତାର ନିୟାମକ, ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଟୁ ବି ଏ ଲିଡର ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱାନ୍ସ ଇଗୋ। ଯଦି ନିଜ ସତ୍ତାର ତୁମେ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ସମ୍ଭାଳ। ମଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱାନ୍ସ ଇଗୋ, ଇଗୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କର, ଅହଙ୍କାର ଉପରେ। And to master one's ego is the first indispensable step for doing yoga. ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାହାଚ ହଉଛି, ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ଜଣେ ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମାଷ୍ଟର ୱାନ୍ସ ଇଗୋ, ଇଗୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାବଚ୍ଛ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। And this what we can make sports a most powerful aid for the realization of the divine. ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକ ଉପାଦାନ ହେଇଥାଏ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା। କାରଣ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅହଙ୍କାର କିଛି କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ, ଶରୀରର ଯୋଉଟା ସବୁ ବିକୃତି ଥାଏ ତା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଖେଳ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। Very few people understand this, and generally those who are against the outer discipline of sports, this concentration on the material realization are people who completely lack control over their physical being. Very few people understand this. ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଶରୀରକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତି। And generally those who are against the other discipline of sports, ଯୋଉମାନେ ଖେଳର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଟେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। This concentration on the material realization are people who completely lack control over their physical being. ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି। ଖେଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ତାକୁ ମାନନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଉପରୁ ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯେ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। And to realize the integral yoga of Sri Aurobindo, the control of one's body is a first indispensable step. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ
ଜଣକୁ ତାର ଶରୀର ସତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଜରୁରୀ। ଶରୀର କଥା ମା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ଜଡ଼, ସହଜରେ ମାନେ ନା। ଶରୀର ଉପରେ ମା ଏତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଯୋଗ ଜୀବନ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର। ମଣିଷ ଯୋଗ କରୁ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ଶରୀର ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ନା, ଶରୀର ତାକୁ ଧରି ରଖିବ, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପ୍ତବାଣୀ ଅଛି, ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଧିବି କାହାଗେନି। ଅନ୍ନର ଅର୍ଥ ଜଡ଼ ତଥା ଜଡ଼ ଧର୍ମୀ ଶରୀର। ଶରୀର ଆଧାରରେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ହଂସ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶରୀରର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହଂସ ହାନି ଘଟେ। ସିଏ ଆଉ କହିଲା ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଧିବି କାହାଗେନି। ଶରୀର ନଥିଲେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ରହିବେ? ତେଣୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ। ଶରୀର ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର ଶରୀରକୁ, ତାପରେ ଧର୍ମ ସାଧନା। ଆମେ ଧର୍ମ କରିବୁ ବୋଲି ଉପବାସ ରଖି ଶରୀର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ। ମାଟି ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ବାସ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀ, ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି ହଂସ ରୂପରେ। ତାଙ୍କୁ ହଂସ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ହଂସ ଯେପରି କ୍ଷୀର ନୀର ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ, ସେମିତି ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ହଂସ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନମାନି କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଆମେ ସେଇ ମାଟି ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ଯାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ, ଆମେ ଜଡ଼ ମୂଢ କହି ଅବହେଳା କରି, ଜଡ଼ ମୂଢ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବ, କାହିଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ଆମର କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଏମିତି ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଏକ ମାର୍ଜନୀୟ ତ୍ରୁଟି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ, କ୍ଷମା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। The basic program will be to build a body beautiful in form, harmonious in posture, supple and agile in its movements, powerful in its activities, and resistant in its health and organic functions. ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ the basic program will be to build a body beautiful in form, harmonious in posture, supple and agile in its movements, powerful in its activities, and resistant in its health and organic functions. ଏକ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏକ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହାକି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର, ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚାଲିଚଳନରେ ନମନୀୟ ଓ ଚଞ୍ଚଳ, କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କ୍ରିୟାବଳୀରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଜିତ ଶରୀର, ସୁଷମ ଶରୀର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। Build in yourself a total harmony so that when the time comes, perfect beauty can express itself through your body. Build in yourself a total harmony so that when the time comes, perfect beauty can express itself through your body. ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ଗଢି ତୋଳ। ସେ ସଂଗତି କଣ? ଆମେ ସଂଗତି ବୁଝିଲୁଣି କି? ସଂଗତି ହଉଛି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି। ଏ ତିନି ଜଣ ସଂଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ଶତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗତି ନାହିଁ। ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ତାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଦେହ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗତି ନାହିଁ। ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ସଂଗତି ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା, ଏ କଥା ମା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ଆଗ ଗଢି ତୋଳ। ଫଳରେ
ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମ ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହବ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରେ। ଯଦି ଆଉ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ନିୟମ ଗୁଡିକ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ, ଆପେ ଆପେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେଠି କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପଡିବନି, କି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଆପେ ଆପେ ତେଜିଆନ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, if your character is fine, the body will shine, and that shining body is the sign of the divine. If your character is fine, ତୁମର ଆନ୍ତର ଆଚରଣ, ଚରିତ୍ର ହଉଛି ବାହାର କଥା ନୁହଁ, ଭିତରର ଆଚରଣ। ତୁମର ଚରିତ୍ର ଯଦି ସୁନ୍ଦର, if your character is fine, କଣ ହବ? ଚରିତ୍ରର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା your body will shine, ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ତେଜିଆନ ହେଇ ଉଠିବ। ଭିତର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସାଇନିଂ କରିବ। if your character is fine, your body will shine। ତାପରେ କଣ ହବ ନା your shining, that shining body is the sign of the divine। ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଶରୀର ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ପୂଜା ବେଦୀ ପାଲଟିଯିବ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରୀର ସତ୍ତାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ବେଦୀ ପାଲଟିଯିବ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଯଦି ଆମ ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରହିବା, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ବା ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, it is by correcting your way of living that you can hope to secure good health. All depends on an inner attitude. Health not to be preoccupied with it, but to live it to the divine. It is by correcting your way of life, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବ। ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତି ଠିକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିଏ 8ଟା ବେଳେ ଉଠିଲାଣି, କିଏ 10ଟା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲାଣି, କିଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲାଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅନିୟମିତତା ଅଛି, ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଟିଭି ଦେଖିଲୁଣି ରାତି ଅଧ ଯାକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆଶା କରିପାରିବ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋଭାବ ଉପରେ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଛୁ, ବାହ୍ୟ ମନରେ। ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ବି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡଟା ଉପରେ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ନ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅତି କନସିୟସ୍ ହୁଅ ନା, ବେଶୀ କନସର୍ନ ହୁଅ ନା। ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। Do not love your ill health, and the ill health will leave you. Good health is an exterior expression of an inner harmony. Do not love your ill health. ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମୋଟେ ଭଲ ପାଉନା। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ କଣ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ହଁ, ଭଲ ପାଉଛ, ଜାଣିନା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ ରୋଗର ନାଁ ଧରିକି ବିଶ୍ରାମ ନଉ, ଏଠି ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଡାକୁ। ଡୁ ନଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁର ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଚାହୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଡୁ ନଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁର ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ and the ill health will leave you. ଯଦି ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ଭଲ ନ ପାଉଛ, ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନୁହଁ। ପୁରା ଶରୀର ପଳେଇବନି, ଅସୁସ୍ଥତା ପଳେଇବ। ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ an exterior expression of an inner harmony. ଆମର ଆନ୍ତର ସଂଗତିର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି, ଜାଣିବ ତା ଭିତରେ ତା ଭିତରଟା ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଉନା, ଅସୁସ୍ଥତା ତୁମକୁ ଛାଡିଯାଉ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
अभ्यंतरस्थ संगतिर बाह्य प्रकाश बोली जानो। Control of body in all its forms is an indispensable basis. A body which dominates you is an enemy. It is a disorder. You cannot accept. এটা একটা ভালো কথা কইছি। Control of body in all its forms is an indispensable basis. A body which dominates you is an enemy. It is a disorder you cannot accept. शरीरर समस्त विभाग रे नियंत्रण एक मौलिक आवश्यकता। शरीर समस्त विभाग कौन? आमर हाथ गोड़ मुंड जो अंग प्रत्यंग अच्छी तांको ऊपर गोटे नियंत्रण रहा दरकार। जो शरीर तुमको निज आयत्त रखे ताहा तुमर शत्रु। देहर आयत्त आम यदि रहीगलु से आमर शत्रु हो। जो शरीर तुमको ता आयत्त रखे से हूँ तुमर शत्रु सदृश। यह एक विशृंखला जहाँ को तुम्हें ग्रहण कर पारिबो नाही। शरीर आयत्त आम रही शरीर को आम आम आयत्त रखा। It is the enlightened will in the mind which should govern the body and not the body which should impose its law on the mind. It is the enlightened will in the mind which should govern the body and not the body which should impose its law on the mind. केवल एक आलोकित मनर संकल्प तुम शरीर को शासन करने उचित। शरीर नुहे जे कि ता निजर नियम को मन उपरे लागू करिवो। अर्थात मन उपरे शरीर नियंत्रण नुहे, शरीर उपरे मनर नियंत्रण रहिबा आवश्यक। When one knows that a thing is there, one must be capable of not doing it. When one wants something to be realized, one must be able to do it. जने जतबेले कोनोसी जिनिस को खराब बोली उपलब्धि करे से ताहा न करिया पई समर्थ होबा उचित। जोटा खराब बोली जानुची मु त करिबिनी, आमे खराब काम तो आगो करू। जने जतबेले किछि उत्तम उपलब्धि करबा को चाहे सेथिबाई मध्य समर्थ होबा उचित। जोटा उत्तम उपलब्धि सेथिबाई निजर सामर्थ्य प्रयोग करिया दरकार। अर्थात उत्तम अभ्यासटे हो बा उत्तम कार्यटे हो ता हासिल करने को प्रयास करिया को। अधिकांशकर अनेक कु अभ्यास अच्छी ता स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक हेले मध्य आमे ता छाड़ी पारुना। ता भीतर गोटे निशा सेवन गोटे उदाहरण धूमपान, सिगारेट खोल उपरे वैधानिक सतर्कता दिया जाई थाए। केवल कौन करने केवल उल्लंघन करने नियम क्यों भांगू से दिखाई। सिगारेट टाणिबा स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक एवं गोटे विज्ञापन दिखाई सिगारेट खोल आम पढ़ु था पुणी टाणु था। एबे तो ब्राउन सुगार, चरस, गंजेई भली अनेक निशा द्रव्यर खोलाखोली व्यवहार चलती। यह द्वारा आमर सामाजिक जीवन और जातीय जीवन विपर्यस्त होची। व्यक्तिगत जीवन कथा छाड़। आज प्रसंग ये रखा। परवर्ती पर्यायर माँ आउ जहाँ कहते आलोचना करवा। समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम।